Very good morning students. Sri Vidya Bharati Metric High Secondary School Elichipalayam YouTube channel. Last continue the video plant breeding, the one step of mutation breeding. A mutation means it say about the sudden changes in a chromosomal segment and then environmental changes. So this is a sudden heritable changes mutation. So in this mutation to use as the plant breeding technique. Mutation means the sudden heritable changes in the genotype or phenotype of an organisms. So first coined the term of mutation breeding Muller and Taylor. In the year 1928 and 27 and 28 coined the term of mutation breeding. In this mutation breeding, so new method of conventional breeding. It procedure as have the advantages and improving the without losing of agronomic and quality and then character of the agriculture event. Then crop improvement techniques. So this is a major role for the plant breeding improvement. So in especially the gene mutation is considered as the important of plant breeding because they provide the essential input of evolution as well as the recombination and then selection method. Mutation அப்படினாவே plant breeding க்கு ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லானது. அதில் குறிப்பாக ஜீன் மியூட்டேஷன் அப்படின்றது ரொம்ப எசென்சியல்னு சொல்லுவோம் பயிர்கள் அதிகமாக விளைவிக்கிறதுல. ஏன்னா இவங்க தான் எவல்யூஷனுக்கும் மறுபடியும் அடுத்த ரீகாம்பினேஷன் மறுசேர்க்கைக்கும் பெஸ்ட்டு பிளான்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறதுலையும் முக்கியமான மெட்டீரியலை கொடுக்கக்கூடியது இந்த சடன் ஹெரிடபிள் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதோட மெயின் ரோலே இம்ப்ரூவிங் த கிராஃப்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பயிர்களை அதிக அளவு விளைவிக்கிறது தான் முக்கியமான அதோட ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். த ரேடியேஷன் சச்சஸ் எந்தெந்த மாதிரி த டூ கைண்ட் ஆஃப் த மியூட்டேஷன் ஒன் இஸ் ஏ ஃபிசிக்கல் மியூட்டேஷன் another one is a chemical mutation. For example UV rays, it is a shorter wavelength, and then X-ray, alpha ray, beta ray, gamma ray. There are many useful physical methods. And then chemical, there are EMS, ethyl methane sulfonate, and then methyl methane sulfonate, MMS, and then cesium, then nitrous urea. So it is a very good example of the chemical mutation. For example, Sarbati sonara plant, it is one type of a wheat variety. To from the Sarbati sonara 63. Sarbati sonara அப்படின்ற ஒரு கோதுமை ரகம் sonara 63 64ல இருந்து to induce of the gamma ray. Gamma rayவை அது மேலே இன்டியூஸ் பண்ணும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல் அந்த gamma rayல இருக்கக்கூடிய ரேஸ் வந்து அதோட ஜீன்களை ஸ்டிமுலேட் பண்ணிவிட்டு very high yielding good quality of variety from the rays. So this is a one type of physical mutation. And then triple gene for the dwarf wheat. Dwarf wheat குட்டை கோதுமையை high yield அதிக அளவு yield பண்ண மாதிரி நெட்டை கோதுமையாக மாற்றக்கூடியதும் இந்த mutation sudden changes மூலமாக தான். And then automata rice, it is a salinity tolerance and then pest resistant. இது வந்து எந்த என்வாமெண்ட்லேயும் வாழக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்குது, உப்புத்தண்ணியை ஏற்று வாழக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்குது, நோய்கள் எதுவும் தாக்காது. இதுவும் திடீர் மாற்றத்தால் வந்த ஒரு எஃபர்ட் தான். அண்ட் தென் கிரவுண்ட்நட்டோட திக் செல், அதை புக்கில் எல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. கிரவுண்ட்நட்டோட திக் செல் நம்ம நிலக்கடலை இருக்கும், அதோட ஓடு பார்த்துருப்போம். அந்த ஓடை வந்து திக்காக மாற்றி அதோட கோட்டை மாற்றினா இந்த டேமேஜ் ஆகாமல் எம்ப்ரியோ டேமேஜ் ஆகாமல் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த திக் ஷெல் நமக்கு பயன்படும். ஸோ இது எல்லாமே சடன் சேஞ்சஸாக ஏற்படக்கூடியது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சுண்டல் பார்த்துருப்போம், அதில் பிளாக் சுண்டல் ஒயிட் சுண்டல் பார்த்துருப்போம். அதில் ஒயிட்டில் வந்து லார்ஜ் சைஸ் இருக்குது, ஸ்மாலர் சைஸும் இருக்குது. ஆக்சுவலாக ஸ்மாலர் சைஸ் சீடு தான் நம்ம போட்டுட்ருந்தாங்க. அதில் ஏதோ ஒரு பிளான்ட்டு மட்டும் லார்ஜ் சைஸ் சீடை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிச்சு. ஸோ அந்த லார்ஜ் சைஸ் சீடை வந்து எடுத்து நம்ம ஐசோலேட் பண்ணி அதை நம்ம செக் பண்ணும்போது த சேம் வெரைட்டி பட் there is sudden changes in a chromosomal segment. So this is a Caesar aritinum, enlarged Caesar aritinum, Caesar cycus அப்படின்னு சொல்லி பேரை மாற்றி வச்சுருக்காங்க. So this is an example of mutation varieties.
கிராஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வெரைட்டியில் பெஸ்ட் ரோல்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் பாலிப்ளாய்டி ப்ரீடிங். இட் இஸ் அனதர் மெத்தட் ஆஃப் த இம்ப்ரூவிங் plant breedings. Majority of the flowering plant, all flowering plant and human also nature of the diploid in nature. நம்மளோட குரோமோசோம் எண்ணிக்கையெல்லாம் எதில் இருக்கும் அப்படின்னா 2n கண்டிஷனில் தான் இருக்கும். The plant which possesses more than 2 set of, இப்போ 2 செட், இதெல்லாம் செட் ஆஃப் குரோமோசோம். இண்டிவிஜுவலாக நம்ம n குரோமோசோம் அப்படின்றது 46 நம்மளோட குரோமோசோம், அதில் 23 பேர். அப்போ 23 தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. 23 அப்படின்னாவே நம்ம 46ன்னு வச்சுக்குவோம். ஸோ அப்போ மெஜாரிட்டி ஆஃப் டிப்ளாய்டு எல்லாமே டிப்ளாய்டு தான், 2n கண்டிஷனில் தான் அப்ரிவேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. பட் more than 2 set of chromosome in one plant and then organism, this is a polyploidy organism அப்படின்னு சொல்லுவோம். 2க்கு மேலே போச்சுன்னா 3n. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியூமன் 46 குரோமோசோம் இருக்குது, nல 23. ஓகேவா? அப்போ 2n அப்படின்னா 2n + 2n. ஓகேவா? n + n is equal to 2n அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தென் 46. அப்போ n எவ்வளவு? 23. அப்போ 23 + 23 46. ஓகேவா? த சேம் இந்த 46 இந்த 2n கூட மறுபடியும் அனதர் n ஒன்று ஜாயின் பண்ணிச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா 3n அப்படின்னு சொல்லுவோம். 3n நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதே போல் தான் டிப்ளாய்டு இன் நேச்சரில் நமக்கு 3 செட் ஆஃப் குரோமோசோம் இருந்துச்சுன்னா அதை ட்ரிப்ளாய்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம். 4 செட் ஆஃப் குரோமோசோம் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டெட்ராப்ளாய்டு. மோர் தென் 3-4க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் எ பாலிப்ளாய்டி. Polyploidy is a major force for the evolution of both wild and then cultivated plant. அதாவது காட்டு பயிர்களை நம்ம கல்டிவேபிளாக மாற்றும் போது நமக்கு பாலிப்ளாய்டு வெரைட்டி மோர் விகாஸ் கொடுக்கும். இன்க்ரீஸ் ஹைப்ரிட் விகர், அதிக அளவு வளர்ச்சியை கொடுக்கும். ஹை ஈல்டு கொடுக்கும். ஹெட்ரோசைகோசிட்டி, காட்டு தாவரங்களாக மாற்றும் போது அதில் அவ்வளோ வந்து ரொம்ப நமக்கு தேவையான டாலரன்ஸ் கெப்பாசிட்டி, ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாத பிளான்ட்டு, டிசீஸ் அட்டாக் ஆகாத பிளான்ட்டு, ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா என்வாமெண்ட்டுக்கும் அடாப்ட் ஆகிற மாதிரி பிளான்ட்ஸ் நமக்கு த்ரோ த பாலிப்ளாய்ட்லேருந்து கல்டிவேட் பண்ணிக்கலாம். இன் அடிஷன் த பாலிப்ளாய்டி ஹேவன் ரிசல்ட் ரெடியூஸ்டு ஃபர்டிலிட்டி டியூ டு த மியோட்டிக் எரர் அலோவிங் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சீட்லெஸ் வெரைட்டி. இப்போ சீட்லெஸ் வெரைட்டி விதைகளற்ற ரகங்கள் வேணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த பாலிப்ளாய்டியை என்ன செல் டிவிஷனுக்கு இது பண்ணுறோம் அப்படின்னா மியாட்டிக் செல் டிவிஷனுக்கு மியாட்டிக் செல் டிவிஷன் ப்ராப்பராக அதில் நடக்கலை அப்படின்றப்ப இந்த பாலிப்ளாய்டியில் ஸ்மால் ஃபர்டிலிட்டி கெப்பாசிட்டியை வச்சு சீட்லெஸ் ஃப்ரூட்டை நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஒரு பெனிஃபிட் ஆஃப் த ploidy in nature. There are 2 types of ploidy. One is a autopolyploidy, another one is a allopolyploidy. Autopolyploidy means the chromosomal segment addition and deletion of the chromosomal, this is a ploidy. 2n உடம்புல இருக்குது, 46 குரோமோசோம் இருக்குது. 46 குரோமோசோமில் +2 ஆட் பண்ணால் 48. ஓகேவா? ப்ளஸ் -2 ஆட் பண்ணால் 44 வரும். ஸோ அப்போ குரோமோசோமல் செக்மெண்ட்டை அடிஷன் பண்ணலாம், டெலிஷன் பண்ணலாம் இன் செட் ஆஃப் குரோமோசோம், அதை ப்ளாய்டின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இன்க்ரீஸ் இன் ஏ குரோமோசோமல் நம்பர், திஸ் இஸ் ஏ ப்ளாய்டி. Autopolyploidy means சேம் ஸ்பீசஸ்லேருந்து குரோமோசோமல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா ஆட்டோபாலிப்ளாய்டி, அவங்களுக்குள்ள ஆட்டோமேட்டிக்காக. டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் த 2 ஸ்பீசஸ், 2 ஸ்பீசஸ்க்கு இடையே குரோமோசோம் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டாங்கன்னா அவங்கள வந்து நம்ம அல்லோபாலிப்ளாய்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். வென் குரோமோசோம் நம்பர் இஸ் டபுள்டு பை இட் செல்ஃப் ஆஃப் சேம் பிளான்ட், திஸ் இஸ் ஏ ஆட்டோபாலிப்ளாய்டி. எக்ஸாம்பிள், ஏ ட்ரிப்ளாய்டு கண்டிஷன் இன் சுகர் பீட்ரூட், ஆப்பிள் and then bear, பேரிக்காய். ஸோ இது எல்லாமே ரிசல்ட் இன் இன்க்ரீஸ்டு விகர், அது அதிகமான முளைக்கும் திறன் அதிகமாக இருக்கும். தென் ஃப்ரூட்டோட சைஸ் அதிகம், ரூட்டோட சைஸ் அதிகமாக இருக்கும். லீவ்ஸ், ஃப்ளார்ஸ், மோர் நம்பர் ஆஃப் சீட் ஆர் yielding and then sugar content is a very good compare with the டிப்ளாய்டு பிளான்ட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது எல்லாத்துலேயுமே திறமையானதாக இருக்கக்கூடியது தான் இந்த பாலிப்ளாய்டின்னு சொல்லுவோம். இட் ஆல்சோ ரிசல்ட் சீட்லெஸ் டொமேட்டோ, இது மூலமாக விதைகளற்ற தக்காளி, ஆப்பிள், வாட்டர்மெலன் அண்ட் தென் ஆரஞ்சு, இது எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணலாம், உருவாக்கலாம். த பாலிப்ளாய்டி மெயின் கேன் இன்டியூஸ்டு இன் ஏ கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் கால்சிசின். கால்சிசின் அப்படின்றது இட் இஸ் ஏ ஒரு கெமிக்கல் அல்கலைஸ்
in this colchicine is chromosomal number doubled. இப்போ குரோமோசோம் எண்ணிக்கை 10 இருக்குது அப்படின்னா டபுளாக மாற்றிடும், 20ஆக மாற்றிடும். இப்போ நமக்கு வந்து குரோமோசோம் எண்ணிக்கை நமக்கு 46 இருக்குது, 46 இருக்குது அப்படின்னா அதை அப்படியே டபுளாக 92ஆக மாற்றி தரும். திஸ் குரோமோசோமல் இன்க்ரீஸ் நம்பர் கால்சிசின். கால்சிசின் இஸ் ஏ அல்கலாய்ஸ். இந்த அல்கலாய்ஸ் தான் நமக்கு இப்படி வந்து மாற்றி தரக்கூடியது. இட் இஸ் ஏ குரோமோசோமல் டபுள்ட் இன் நம்பர். Then allopolyploidy. It produces multiplication of chromosome. It is a individual of derived two kind of the species. Same species are in the autopolyploidy. Two kind of the species are in the allopolyploidy. For example, triticale, Triticum durum, sickle cereal. கோதுமையும் கேழ்வரையும் மிக்ஸ் பண்ணும்போது triticale வருது. It is a first man-made cereal அப்படின்னு சொல்லுவோம். Then Raphana brassica, நேற்று தான் பார்த்தோம். Brassica oleracea, Raphana sativus. இங்கே இருக்கக்கூடிய பிராசிக்காவையும் இதில் இருக்கக்கூடிய ரஃபானாவையும் ஜாயின் பண்ணி ரஃபானா பிராசிகா அப்படின்னு சொல்லி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க. இட் இஸ் ஏ டூ கைண்ட் ஆஃப் த ஸ்பீசஸ். ஒன் இஸ் ஏ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரிட்டிகேலுக்கு கோதுமை, இன்னொன்று வந்து ரை. அப்போ டூ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்பீசஸ் எடுத்து கிராஸ் பண்ணால் அதுக்கு பேர் அல்லோபாலிப்ளாய்டி. சேம் ஸ்பீசஸ் எடுத்து நம்ம குரோமோசோமல் செக்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுனா அதுக்கு பேர் ஆட்டோபாலிப்ளாய்டி, ஆட்டோமேட்டிக்கல். The last one of the plant breeding improvement method, green revolution. Green revolution, the term word are coined by the William Esgott in the year 1968. The cumulative and the result of serious repeat series research, development, innovation and the technology transfer of initiative agriculture production. In this new methods are the explanation of green revolutions. Agriculture production, especially wheat and then rice, the wild level plants craft variety, particularly developing countries between 1940 to 1960 there are more developed of the wheat variety and then rice variety. அதிகமாக இது ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாக இருந்துச்சு. இந்த க்ரீன் ரெவல்யூஷன் அப்படின்றது பசுமை புரட்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபாதர் ஆஃப் க்ரீன் ரெவல்யூஷன் அப்படின்றது எம்எஸ் சுவாமிநாதன் சொல்லுவாங்க. எம்எஸ் சுவாமிநாதன் அப்படின்றவர் அவரோட இன்ஸ்டியூஷனே மெட்ராஸில் இருக்குது. எம்எஸ் சுவாமிநாதன் ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பயோடெக்னாலஜி ஈவெண்ட். இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த வெரி குட் பயோடெக்னாலஜி ஈவெண்ட். இந்தியாவில் தான் அதிக அளவு பயோடெக்னாலஜி ரிசர்ச் இருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பொட்டேட்டோவும் டொமேட்டோவும் சேர்த்து பொமேட்டோன்னு வந்துச்சு. அதாவது உருளைக்கிழங்கும் தக்காளியும் சேர்த்து உருக்காளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உருளைக்கிழங்கு தக்காளி உருக்காளி அப்படின்னு ஒரே பிளான்ட்லேயே அதோட அப்பர் சைடு டொமேட்டோ கல்டிவேட் ஆகும். அதே அண்டர் கிரவுண்ட் அந்த சாயிலில் பொட்டேட்டோ கிடைக்கும். ஸோ ரெண்டு பிளான்ட்லையுமே பொமேட்டோ உருவாச்சு. இதோட இன்னொரு பிளான்ட்டு இப்படி செஞ்சாங்க. பட்டு அதோட ரிசல்ட் வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. எதை கிராஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா முள்ளங்கியையும் ரேடிஸ், முள்ளங்கியையும் கேபேஜ் நம்மளோட முட்டைக்கோசையும் கிராஸ் பண்ணாங்க. அப்போ ரெண்டையும் கிராஸ் பண்ணும்போது முட்டைக்கோஸில் இருக்கக்கூடிய லீஃப் பார்ட் வேணும், உருளைக்கிழங்கில் ரூட் பார்ட் வேணும். ஏன்னா முள்ளங்கியில் ரூட்டை தான் நம்ம சாப்பிட்றோம். ஆனால் வந்து ரிசல்ட் வந்து எப்படி வந்துச்சு, கேபேஜோட ரூட்டும் உருளைக்கிழங்கோட லீஃபும் வந்துருச்சு. ஸோ அந்த ரிசல்ட்டு ஃபெயிலியர். ஆனால் பொமேட்டோ அப்படின்றது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கு. இன்னும் ஃபீல்டுக்கு வரல, ஆனால் லெபார்ட்ரி இட் இஸ் ஏ சக்ஸஸ்ஃபுல் ரிசல்ட்டு. ஸோ இது இந்த மாதிரி டெக்னாலஜிலாம் எதுக்கு இன்வைட் பண்ணுறாங்க? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஜீன் மேனிப்புலேஷனில் பயோடெக்னாலஜி வரக்கூடிய ஈவெண்ட் வந்து பெனிஃபிட்டாக ஹார்ம்ஃபுல்லாக அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஹார்ம்ஃபுல் தான். இயற்கைக்கு மாறா எது நடந்தாலும் அது நெகட்டிவ் தான். ஆனால் இங்கே வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு ஃபுட் இல்லாமல் இருக்குது. அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸை கிளியர் பண்ணுறதுக்காக க்ரீன் ரெவல்யூஷன் அப்படின்ற ஒரு மெத்தடை அக்ரிகல்ச்சர் ஈவெண்ட்டில் இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்டில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க. இந்த க்ரீன் ரெவல்யூஷனின் தேர்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ரெவல்யூஷன் வளர்ந்து வரும் நாடுகளில் இந்த 1960 டியூரிங் பீரியடில் ஹை ஈல்டு அதிகமான விளைச்சல் தாங்கும் திறன்களை வந்து மக்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும். அதை வந்து டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ட் கெப்பாசிட்டி இல்லாத இருக்கணும். தென் ஃபர்டிலைசர்ஸ் அப்ளிகேஷன் அதிக உரங்கள் இல்லாமல் பெட்டர் அக்ரிகல்ச்சர் மேனேஜ்மெண்ட் வேணும் அப்படின்றதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒன்று தான் இந்த க்ரீன் ரெவல்யூஷன். இன் 1963 இயரில் செமி ட்ராஃப் பிளான்ட், இது வந்து மெக்சிகோலேருந்து, இது இன்ட்ரடியூஸ் ஃப்ரம் த மெக்சிகோ டு த இந்தியா. டு காட் 5 prolonged strategies breeding methods in wide range of the high variety like Sarbadi sonara 63,
Sonalika, Kalyan Sona. There are a broad spectrum for the biotic and then abiotic condition. It is a very good example for the new variety of wheat. The same rice, same of the MS Swaminathan produced first semi-trough fertilizers. It is a hybrid variety of rice. TNI, Toising Notive 1. In 1956, introduced from the Taiwan introduced பண்ணாரு. The derivative were introduced in 1966. இதை இதோட அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய பிளான்ட் டெரிவேட்டிவ்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார். லேட்டர் பெட்டர் ஈல்ட் ஆஃப் த செமி டிராஃப் வெரைட்டி, குட்டை கோதுமை ரகத்தை நெட்டை கோதுமை ரகமாக மாற்றி கொடுத்தாங்க. தென் ரைஸில் ஜெயா ரத்னா டெவலப்டு இன் இந்தியா, அதில் உருவாக்கின ஒன்று தான் இந்தியாவில் உருவான ஜெயா அண்டு ரத்னா. இதை இந்தியாவில் உருவாக்கியிருக்காங்க வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த ஜீன் டிஎன்ஐ, டாய்ஸிங் நோட்டிவ் 1. இதை தைவான்லேருந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. இது போக ரிமைனிங் மோர் நம்பர் ஆஃப் பிரான்ச்சஸ், அதிக அளவு ரைஸில் பிரான்ச்சஸ் அதிகமாக இருக்கணும். நெல்மணிகள் கொட்டை கொட்டை அரிசியாக இல்லாமல் நல்ல மெல்லிச அரிசியாக இருக்கும். தென் ஹை ஈல்டு ப்ரோட்டீன், அதிக அளவு ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் பண்ணுற மாதிரி உருவாக்குனேன். அதில் ஒன்று தான் நாரின் 10. நாரின் 10 அப்படின்றது இட் இஸ் ஏ செமி ட்ராஃப் ஜீன், ஹாவ் ஹை ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் ரேட் பர் யூனிட் ஆஃப் த ஏரியா, இன்க்ரீஸ் இன் ஏ ரெஸ்பிரேட்டரி ஆக்டிவிட்டீஸ். அதை அதோட ஒளிச்சேர்க்கை திறனை அதிகரித்து தென் அதுக்கப்புறம் அதோட ரெஸ்பிரேட்டரி கேவிட்டியும் அதிகமாக இருந்துச்சு. 1935 கான்ஜிரா இனாசுகா அப்படின்றவர் ட்ராஃப் வீட்டை எடுத்து நோரின் 10 ரகமாக சேஞ்ச் பண்ணாங்க. இந்த ட்ராஃப் ஜீன் வெரைட்டி தான் மோர் நம்பர் ஆஃப் வேர்ல்டு த பாப்புலாரிட்டி ஆஃப் த வீட் வெரைட்டி. இட் இஸ் ஏ ரெவல்யூஷன் ஆஃப் த வேர்ல்டு, அதிக அளவு புரட்சியை ஏற்படுத்தியதோடு நிறைய மக்களோட பசியையும் பட்டினியையும் போக்குச்சு. அப்போ தான் அவர் நினச்சிப்பா நம்ம நோரின் 10 அப்படின்றது எவ்வளோ ஒரு பெனிஃபிட்டான ஒன்று அப்படின்னு. இப்போ நோரின் 10 அப்படின்றத பற்றி டீட்டெயில் கேட்டாங்கன்னா, நோரின் 10 அப்படின்றது ஒரு ட்ராஃப் வெரைட்டி. இந்த ட்ராஃப் வீட் வெரைட்டி இதில் மோர் நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் கெப்பாசிட்டி இருக்குது, மோர் நம்பர் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டி இருக்குது. இதை 1935 கான்ஜுரா இனாசுகா அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட் ட்ராஃப் வீட் வெரைட்டியை நோரின் 10 வெரைட்டியாக மாற்றும் போது அது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களோட பசி எல்லாத்துலேயுமே போகுச்சு. அப்போ நோரின் 10ஓட டீட்டெயில்ஸு நம்ம பார்க்கும்போது ஷார்ட் ஜீன்லேருந்து லாங் ஜீனாக மாறின ஒன்று. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் த பிளான்ட் ப்ரிடிங் அண்ட் த டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ட், என்னென்ன பிளான்ட் டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ட் கெப்பாசிட்டி இல்லாமல் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியோடு இருக்கக்கூடிய பிளான்ட்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபங்கை, பாக்டீரியா அண்ட் தென் வைரல் டிசீஸ் ஆர் அட்டாக்ட் இன் எ பிளான்ட்டு. மெனிமோர் பிளான்ட்டை டிசீஸ் காஸ் பண்ணக்கூடியது ஃபங்கை, பாக்டீரியா அண்ட் வைரல் டிசீஸ் தான். ஸோ எந்தெந்த கிராஃபை எந்த மாதிரி வெரைட்டியை டிசீஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது, ஐ மீன் ஃபங்கல் பாக்டீரியல் டிசீஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது, அதோட ரெசிஸ்டன்ட் கெப்பாசிட்டி என்ன அப்படின்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோதுமை வீட் வெரைட்டி, ஹிம்கிரி, அது கோதுமையில் நிறைய வெரைட்டி இருக்குது, ஆனால் இது ஹிம்கிரி வெரைட்டியில் லீஃப் அண்ட் ஸ்ட்ரைப்ரஸ்ட் ஹில் பண்ட், இலை மற்றும் பட்டை ஸ்ட்ரைப்ஸ்னால் பட்டைன்னு சொல்லணும், அது ஹில் பாண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி டிசீஸ் ஏற்படுத்துது. நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட பிளான்ட்டு. அடுத்து பிராசிக்கால பூசா ஸ்வர்ணிம் கராரர் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஒயிட் ரைஸ் நோய் க்கு எதிராக உருவாக்கப்பட்டது. காலிஃப்ளவர் பூசா சுப்ரா, பூசா ஸ்னோபல் K1, பிளாக் ராட் அண்டு கேர்ள் பிளாக் ராட் அப்படின்னு சொல்லுவோம், கருப்பு அழுகல் மற்றும் சுருள் கருப்பு அழுகல் அந்த நோய்க்கு எதிர்ப்பாக இருக்குது. கௌபி காரமணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, பூசா கோபல் இதோட ஒரு பார்ட்டு. இது பாக்டீரியல் பிளட், பாக்டீரியாவோட அழுகல் நோய் அழுகி போய் ரெட் கலராக மாறிடும், கொலன்னு. ஸோ அதை ஏற்படுத்தக்கூடிய டிசீஸ் காசிவ் ஏஜென்ட் பாக்டீரியா. ஸோ அதை கிளியர் பண்ணி உருவாக்கப்பட்ட பிளான்ட்டு. சில்லி மிளகாயில் பூசா சடபாகர் அந்த மாதிரி மிளகாய் வெரைட்டி. சில்லி மொசைக் வைரஸ், தேமல் வைரஸ் ஏற்படும். மொசைக் அப்படின்னாவே அங்கே டாட்ஸாக இருக்கும். தென் டொபேக்கோ மொசைக் வைரஸ், லீஃப் கோல் இலைச்சுரு நோய், இது எல்லாத்தையுமே க்யூர் பண்ணி வந்தக்கூடிய வெரைட்டிஸ். நெக்ஸ்ட்டு க்ரீன் ரெவல்யூஷன்லேயே நம்ம அடுத்தது
ploidy variety பார்த்தோம். Plant breeding for developing resistance in insect pest. For example இதுலயே பாருங்க, இப்போ வெண்டை இருக்கு, resistant to yellow mosaic virus, பிந்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, Abelmoschus esculentus. இது வந்து எங்கேருந்து பெறப்பட்டுருச்சு அப்படின்னா the transfer from the wild species, காட்டு செடி பராமரிப்பின்றி கிடைக்கும், அதில் இருந்து Abelmoschus esculentus அப்படின்ற ஒரு நியூ வெரைட்டியே இன்ட்ரடியூஸ் ஆனது. இது பார்பரணி கிராந்தி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். பார்பரணி கிராந்தி நியூ வெரைட்டி. இட் இஸ் ஏ டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ட் கெப்பாசிட்டி. தேர் ஆர் ஏ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் த வைல்டு ஸ்பீசஸ். வைல்டு ஸ்பீசஸ்லேருந்து காட்டு பயிர்கள்லேருந்து விளைநிலங்களுக்கு விளையக்கூடிய பயிர்கள் தான் Abelmoschus esculentus. நெக்ஸ்ட் ஒன் பிளான்ட் ஃபீடிங் ஃபார் டெவலப்பிங் ரெசிஸ்டன்ட் டு இன்செக்ட் பெஸ்ட். பூச்சி எதிர்ப்பு திறன், பயிர் பெருக்கத்திறன், ரொம்ப திறமான பிளான்ட்டை எப்படியெல்லாம் உருவாக்குறோம். இன்செக்ட் ரெசிஸ்டன்ட் இன் ஹோஸ்ட் கிராஃப்ட் பிளான்ட் மே பி டியூ டு த மார்ஃபாலஜிக்கல் அண்ட் பயோகெமிக்கல் அண்ட் ஃபிசியலாஜிக்கல் கேரக்டர்ஸ். அதாவது ஹோஸ்ட் பிளான்ட் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு கொசு வந்து நம்மளை கடிக்க வருது, கொசுவுக்கு நம்ம ஹோஸ்ட், ஓம்புயிரி தாவரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ ஹோஸ்ட் பிளான்ட்டில் இப்போ ஒரு கடலக்காய் செடியை வைக்கிறோம், இந்த நிலக்கடலை செடியை ஒரு இன்செக்ட் போய் அட்டாக் பண்ணுது. அப்போ அந்த இன்செக்ட்டுக்கு அந்த நிலக்கடலை செடி அப்படிங்கிறது ஹோஸ்ட் பிளான்ட்டு. இந்த ஹோஸ்ட் பிளான்ட்டுக்கு நம்ம டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ட் கெப்பாசிட்டி, அதோட மார்ஃபாலஜிக்கல் கேரக்டர், பயோகெமிக்கல் கேரக்டர், அதோட ஃபிசியலாஜிக்கல் எல்லா கேரக்டர்லேயும் பெஸ்ட்டாக அதை வந்து கொண்டு வரணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அது வந்து ஒரு டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ட் கெப்பாசிட்டி இல்லாமல் அதை நம்ம எடுத்துகிட்டு வரணும். ஒவ்வொரு பிளான்ட்லேயும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் a presence of the hairy like outgrowth. அதில் வந்து சின்ன சின்ன முடி மாதிரி இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்ம செம்பருத்தி செடியோட யங் ஸ்டெம் தொட்டோம் அப்படின்னா கையில் அப்படியே வச்சு பாருங்கள், லைட்டாக வெள்ளையாக புளியாக இருக்கும். அதே மாதிரி நம்மளோட எருக்கஞ்செடியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒயிட் கலரில் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஹேரி லைக் அவுட் க்ரோத் இருக்கும். இந்த இலைகள் வந்து பூச்சியை வந்து அகைனஸ்டாக, ஏதோ ஒரு இன்செக்ட்டுக்கு அகைனஸ்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த ஹேரி லைக் அவுட் க்ரோத் தான் அந்த இன்செக்டோட ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்மளோட காட்டன் வெரைட்டி இருக்குது, ரெசிஸ்டன்ட் டு ஜாடிஸ் ஆஃப் காட்டன், காட்டன் சீரியல் ஆஃப் லீஃப் பிடிலனிய வீட். பருத்தியோட இலை தத்துப்பூச்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு பூச்சி பேர் இலை தத்துப்பூச்சி. அப்போ அந்த பருத்தியோட இலைகள் வந்து இலை தத்துப்பூச்சிக்கு எந்த ஒரு ஆக்டிவேஷனும், இலை தத்துப்பூச்சியோட எஃபெக்டிவ் எதுவுமே இல்லாமல் டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ட் கெப்பாசிட்டி இருக்க மாதிரி காட்டன் லீஃப் இருக்குது. தென் நம்மளோட வீட்டு, அதோட கோதுமையோட அந்த லீஃபில் வண்டு மாதிரி போய் வந்து அட்டாக் பண்ணிடும். ஸோ அந்த வண்டுக்கு அந்த சின்ன சின்ன அந்த நெக்டர் கிளாண்டை வந்து அது செக்ரீட் பண்ணுறதுக்காக வரும். அந்த மாதிரி வரக்கூடிய பால் வார்ம்ஸை கிளியர் பண்ணக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ட் கெப்பாசிட்டியும் இந்த நியூ வெரைட்டியில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ அதனால் அந்த பிளான்ட்டோட எஃபெக்டிவ் வந்து இந்த இன்செக்டோட எஃபெக்ட் வந்து பிளான்ட்டுக்கு எதுவும் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி பிளான்ட் ப்ரீடிங் டெக்னிக்கில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த பூச்சியெல்லாம் எதுக்காக அந்த பிளான்ட்டை வந்து அஃபெக்ட் பண்ண வருது அப்படின்னு கேட்டால், தி ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஏ மோர் நம்பர் ஆஃப் நெக்டார் கிளாண்டு, நிறைய நெக்டார் கிளாண்டு வரும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பருத்தியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த தேனுக்காகவே நிறைய வண்டு வந்து அதில் வந்து அட்டாக் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். அதை காய் புழு, பால் வார்ம்னு சொல்லுவாங்க, அதுக்காக வேண்டி வருது. அப்போ மோர் நம்பர் ஆஃப் அஸ்காரிஃபிக் ஆசிட், லெஸ் நம்பர் ஆஃப் த நைட்ரஜன், இப்போ ஸ்லோ கண்டென்ட் ஆஃப் த சுகர். ஸோ இந்த மாதிரி சோளத்தில் இதெல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது சோளத்தை துளைக்கூடிய அந்த வண்டு எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அது வராது. ஏன்னா இந்த கண்டென்ட் இருக்கனால தான் வருது. அப்போ அதோட ஸ்டெம் ரீஜனில் இந்த கண்டென்ட் இல்லாத மாதிரி நியூ வெரைட்டியை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பிராசிகா அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஏ மஸ்டர்டு வெரைட்டி. பூசா கௌரவ், இது அஸ்வினி பூச்சி வந்து எஃபெக்ட் பண்ணும் இதை. தென் ஃப்ளாட் பீன், தட்டை இதுன்னு சொல்லுவோம். இது இந்த டிசீஸ் இன்செக்ட் பெஸ்ட் எல்லாமே இந்த பிளான்ட்டை மட்டும் அஃபெக்ட் பண்ணாது. பூசா செம் 2, பூசா செம் 3 இதை வந்து இலை தத்துப்பூச்சி, ஏபிஸ் அப்படின்னா இலை தத்துப்பூச்சி. அப்புறம் பழத்துளைப்பான்கள், ஃப்ரூட் போரர், பழத்துளைப்பான். ஸோ இந்த இன்செக்ட் எல்லாமே இந்த பிளான்ட்டை மட்டும் அஃபெக்ட் பண்ணாது. பிகாஸ் தே ஹேவ் எ ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஹை ரெசிஸ்டன்ட் கெப்பாசிட்டி. ஓக்ரா, பிந்தி வெரைட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, வெண்டைக்காய். பூசா ஸ்வாம்னி, பூசா A4,
இது வந்து ஷூட் அண்டு ஃப்ரூட் பரர், தண்டு மற்றும் பழத்துளைப்பான் இந்த வண்டில் இருந்து தன்னை ப்ரொடக்ட் பண்ணுறதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட பிளான்ட் இது. ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தோன்னா இட் இஸ் எ கன்வென்ஷனல் மெத்தட் அண்ட் த ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் ஆஃப் த பிளான்ட் ப்ரீடிங். And let's see the new variety of modern plant breeding, new technique. In this modern plant breeding are introduced in a technology in gene manipulation. There are more number of scientists, especially M.S. Swaminathan and Norman Bullock, and nowadays Neil Jayaraman. There are a new variety are introduced in a plant techniques. It is a milestone of plant breeding method, genetic engineering, and then plant tissue culture, protoplasmic fission, somatic hybridization. This is a modern method of DNA fingerprinting. They are modern improved tools for the craft variety. We have already discussed about the biotechnology event. பயோடெக்னாலஜியில் ஒவ்வொரு லெசன்லையும் ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ பார்த்துருக்கோம், tissue culture டெக்னிக் பார்த்துருக்கோம், ஹைபிரிடைசேஷன், protoplasmic fission. ஸோ எல்லா டீட்டெயிலும் நம்ம அங்கே என்ன ஸ்டெப்பு கொண்டு வந்தோமோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு அதோடைய மீடியம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது, தென் பிஹெச் கால்குலேட் பண்ணுறது, டெம்பரேச்சர் கால்குலேட் பண்ணுறது, லேமினார் ஏர் ப்ளோ சேம்பர் யூஸ் பண்ணுறோம், டு இன்டியூஸ் ஆஃப் த எம்ப்ரியோவை இன்டக்ஷன் பண்ணுறோம், கேலஸ் க்ரியேட் பண்ணுறோம், அந்த கேலஸ்லேருந்து நியூ வெரைட்டியை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ஹார்டனிங் டெக்னிக்கில் கொண்டு வரோம். திஸ் இஸ் எ மெயின் மாடர்ன் பிளான்ட் ப்ரீடிங் டெக்னாலஜி. அதே சேம் பேட்டர்ன் தான், அந்த வெரைட்டி எப்படியோ அதே மாதிரி இமேஜின் பண்ணணும் அப்படின்றாங்க. நியூ பிளான்ட் என்ஜினியரிங் டெக்னாலஜிஸ் என்பிடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. புதிய தாவர தொழில்நுட்ப முறைகளை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த என்பிடி அப்படின்றது இஸ் நத்திங் பட் ஆஃப் கலெக்ஷன் ஆஃப் மெத்தட் தட் குல்ட் இன்க்ரீஸ் அண்ட் அசிலேட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த நியூ வெரைட்டி. நியூ பிளான்ட்டை அசிலேட்னா விரைவாக பயிர் பெருக்க முறையை நடைமுறைப்படுத்துகிறோம். த டெக்னிக் ஆஃபன் இன்வால்வ்டு ஜீனோம் எடிட்டிங். ஜீனோம் எடிட்டிங்னா ஜீன்னா நம்ம உடம்புல ஒரு குரோமோசோமில் வரிசையாக டிஎன்ஏ ஜீன்கள் வரிசையாக இருக்கும். ஒவ்வொரு ஜீனையும் எடுத்து சொன்னால் அதை வந்து ஜீன்னு சொல்லுவோம். டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ். இப்போ ஒரு கிளாஸில் ஒரு பையன் இருக்கான், ஒரு கிளாஸுங்கிறது ஒரு குரோமோசோம், அதில் ஒரு பையன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஜீன். அதில் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஹோல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜீனோம், ஜீனோம் எடிட்டிங். To modify DNA at specific location within the plant to produce a new trace in a cleft yield. இவை அதிகமாக வேகப்படுத்தி டிஎன்ஏவோட பர்டிகுலர் ஜீனோம் எடிட் பண்ணி என்னென்ன இடத்துல நியூ கேரக்டரை இன்டியூஸ் பண்ணுமோ அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, டு வித்தின் ஏ நியூ ஷார்ட் டைம் தே ப்ரொடியூஸ் எ நியூ ட்ரேட் ஆஃப் த க்ரோப் பிளான்ட்டு. புதிய வகை கொண்ட தாவரங்களை அல்லது நியூ கேரக்டரை இன்னொரு ஜீனில் இன்ட்ரடக்ஷன் பண்ணிக்கிறோம், அவ்வளோதான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டிசம்பர் பூ ஒரு செடியில் நிறையா இருக்குது, அதே ஒரு செடியில் நமக்கு ரோஸோட எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்குது. ரோஸ் டிசம்பர் எண்ணிக்கையில் நமக்கு ரோஸ் வேணும் அப்படின்னா டிசம்பர் பூவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஈல்டிங் கெப்பாசிட்டி உள்ள ஜீனை எடுத்து நம்ம யாருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளோட ரோஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். திஸ் இஸ் எ நியூ ட்ரெண்ட் டெக்னாலஜி ஆஃப் மாடர்ன் மெத்தட். ஸோ திஸ் மெத்தட்ஸ் ஆர் மெனி மோர் வேஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கட்டிங். ஒவ்வொரு ஜீனை கட் பண்ணி வெட்டி ஒட்டுறோம், இதுக்கு பேர் தான் ஸ்ப்ளைசிங். டு இன்வால்வ் எ டூ ஜீன் enzymes. One is a restriction endonuclease, another one is a pasting enzyme அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது வந்து லிக்கேஸ் என்சைம். ஸோ ஜீனை வந்து கட் பண்ணி அதை மாடிஃபை பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணக்கூடியது. ஸோ அதுதான் CRISPR-Cas9 அப்படின்ற நியூ வெரைட்டி ஆஃப் ஜீன்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன், த ஜீனோம் எடிட்டிங் டு இன்டியூஸ் சேஞ்ச் இன் ஃபியூ ஃபேஸ் பேர் ஆஃப் டெக்னிக். நமக்கு தெரியும் பேஸ் பேர் அப்படிங்கிறது நியூக்ளியோடைடு சீக்வன்ஸ். ஓகேவா? ஒவ்வொரு நியூக்ளியோடைட் டிஎன்ஏ கண்டிய பாஸ்பேட்டு, சுகரு, நைட்ரஜன் பேஸ். நைட்ரஜன் பேஸில் தான் நியூக்ளியோடைட் அடினைன், குவானைன், சைட்டோசின், ஜைமின். அப்போ எந்தெந்த பிளான்ட்டில் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியோடைடை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். த டிரான்ஸ்பரிங் ஜீன் ஃப்ரம் ஏ ஐடென்டிக்கல் ஆர் க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் ஸ்பீசஸ். ஒவ்வொரு ஸ்பீசஸும், ஒவ்வொரு ஸ்பீசஸ் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு செடியும் இன்னொரு செடிக்கூட எந்த செடிக்கூட கரெக்டாக ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கோ, ஈக்குவலாக இருக்காங்களோ அவங்களுக்குள்ளேயே நம்ம ஜீனை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டோம்னா திஸ் இஸ் எ சிஸ்ஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது வந்து ஒரு நியூ பிளான்ட் ப்ரீடிங் டெக்னிக்ஸில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ். இது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தென் டிஎன்ஏ வந்து சேஞ்ச் பண்ணாமலேயே த ஆர்கானிசம் ப்ராசஸ் தட் ஆல்டர் த ஜீன் ஆக்டிவிட்டி வித்தவுட் ஆல்டரிங் த ஜீன் இட் செல்ஃப் ஆஃப் எபிஜெனட்டிக் மெத்தட். இப்போ ஒரு ஜீனுக்கும் இன்னொரு பிளான்ட்டும் இன்னும் ஈக்குவலாக இருக்கக்கூடிய சேம் பிளான்ட், ரெண்டு செம்பருத்தி செடியே எடுத்து அவங்களுக்குள்ள ஜீனை நம்ம வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணக்கூடியதான் சிஸ் ஜீன்னு சொல்லுவோம். டிஎன்ஏவை சேஞ்ச் பண்ணாமலேயே
அதில் கூடிய ஜெனட்டிக்கல் கேரக்டர் ஜீனை மட்டும் எடுத்து டிஎன்ஏவை சேஞ்ச் பண்ணாமல் ஜீனோமை சேஞ்ச் பண்ணாமல் ஜீனை மட்டுமே ஆல்ட்ரு பண்ணக்கூடிய மெத்தட் தான் நம்ம எஃபிஜெனட்டிக் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். திஸ் இஸ் எ நியூ வெரைட்டி ஆஃப் த பிளான்ட். And do you know very very important questions? The three scientists, the Norman E. Borlaug. Norman E. Borlaug, the plant pathologist. இவர் வந்து நோய்களை பற்றி அதிகமாக ரிசர்ச் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிளான்ட் பிரிடஸ். மேய்ஸ் அண்ட் வீட் இம்ப்ரூவ்டு சென்டர் இன் சோனாட் அண்ட் மெக்சிகோ. இவர் வந்து மெக்சிகோவில் சோனாட் அப்படின்ற இடத்துல தேசிய அளவில் நேஷ்னல் லெவலில் மெய்ஸ் அதாவது சோளம் மற்றும் கோதுமை நிறுவனத்தில் அதிகமாக ரிசர்ச் பண்ணார். இப்போ இந்த வேர்ல்டில் மேக்ஸிமம் இன்டியூஸ் பண்ணக்கூடிய வீட் வெரைட்டி எல்லாமே இவரோட ரிசர்ச் சென்டர்லேருந்து தான் வந்தது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நோரின் 10, சொனாரா 64, லெர்மா ரோஜா 64, இவங்க எல்லாமே ஹை ஈல்டு அண்ட் டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ட் கெப்பாசிட்டி கொண்ட நியூ வீட் வெரைட்டி. ஸோ இந்த நியூ வீட் வெரைட்டி இவர் நிறைய இன்டியூஸ் பண்ணது. இட் இஸ் எ வெரி பேஸ் ஃபேர் ஃபார்ம்டு ஆஃப் த க்ரீன் ரெவல்யூஷன். ஹி வாஸ் அவார்ட் இன் நோபல் ப்ரைஸ் ஆஃப் த 1970 அமைதிக்கான நோபல் ப்ரைஸ் நோபல் ப்ரைஸ் வந்து இவருக்கு கிடைச்சிது. இவர் வந்து அதிகமாக ரிசர்ச் பண்ணது மெக்சிகோவில் இருக்கக்கூடிய சொனாட் அப்படின்ற மெக்சிகோவில் இருக்கக்கூடிய இடத்துல ரைஸ்லையும் அண்ட் தென் வீட்லையும் அதிகமாக மெய்ஸ் அண்ட் வீட்டில் அதிக அளவு இன்ட்ரடக்ஷன் பண்ணார் பிளான். தென் MS சுவாமிநாதன் ரிசர்ச் சென்டர் வந்து சென்னையில் இருக்குது. ஹி இஸ் ஏ பைனியர் மியூட்டேஷன் ப்ரிடர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது புதிய பயிர்ப்பெருக்க முன்னோடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இவர். இந்த மியூட்டேஷன் மூலமாக கோல்டன் ரைஸையும் சர்பதி சொனாரா அண்ட் தென் சொனாரா 63 இவ எல்லாமே மியூட்டேஷன் பண்ணார். இட் இஸ் எ ஃபாதர் ஆஃப் க்ரீன் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி இவரை சொல்லலாம். அடுத்தது முக்கியமான பர்சன் நெல் ஜெயராமன். இவரோட சொந்த ஊர் நம்மளோட தஞ்சாவூர் பக்கத்தில் திருவாரூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் அதிரங்கம் அப்படின்ற ஒரு இடத்த சேர்ந்தவர். இவர் வந்து யாரோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்மாழ்வாரோட ஸ்டூடெண்ட்ஸு. இவரோட மெயின் தாட்ஸே என்ன அப்படின்னா டு சேவ் அவர் ரைஸ் கேம்பிகன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெல் பாதுகாப்பு இயக்கத்தில் தமிழ்நாட்டோட ஒரு கோஆர்டினேட்டர்ஸ். He stewarded hard conservation of traditional rice variety. இவர் அதிக அளவு நெல் ரகங்களை ஒவ்வொரு இப்போ நம்ம பொன்னி, கங்கா, கோதாவரி, அதுக்கப்புறம் ஐயாரிட்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு வெரைட்டியாக சொல்கிறோம்ல, அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வெரைட்டியாக அவர் வந்து ஆர்கனைட் பண்ணி அதை வந்து விவசாயிகளுக்கு எல்லாமே சப்ளை பண்ணிகிட்டு இருந்தார். 2005 இவர் ஆர்கனைட் பண்ணதில் இவர் ஒருத்தர் மட்டும் இண்டிவிஜுவலாக பேடி சீல்டு ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்றது ஃபார்மரை வச்சு இவர் நிறைய இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஐட்டம்ஸு ஒவ்வொரு இதாக ரிசர்ச் பண்ணார். இதில் வந்து 156 டிஃப்ரெண்ட் ட்ரெடிஷ்னல் வெரைட்டியை அவர் வந்து இது பண்ணார். தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய 7000 ஃபார்மர்ஸு அந்த இடத்துல வந்து அசம்பிள் ஆகிருக்காங்க, அந்த ஃபெஸ்டிவலை செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஹி வாஸ் இன்வைட்டட் பை த பிலிப்பைன்ஸ். உடனே பிலிப்பைன்ஸில் வந்து இவரோட ஸ்பீச்சுக்காக இவர் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ரைஸ், அதான் IRRI சொல்லுவோம், இன்டர்நேஷ்னல் ரைஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்டு, அங்கே அந்த மிஷனுக்கு இவரோட ஸ்பீச்சுக்காக இவரை கூப்பிட்ருக்காங்க பிலிப்பைன்ஸில். 2011 he got the state award for the best organic farming. சிறந்த இயற்கை விவசாயத்திற்கான ஸ்டேட் லெவல் மாநில விருதுகளை இவர் பெற்றார். 2015 they got a national award for best genome savior, சிறந்த மரபணு பாதுகாப்பாளர் அப்படின்ற அவார்டு 2015லையும், ஸ்டேட் அவார்ட் ஃபார் த பெஸ்ட் ஆர்கானிக் ஃபார்மர் அப்படின்ற அவார்டை 2011லையும் பண்ணார். பிலிப்பைன்ஸில் IRR ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் வந்து அவங்களோட அந்த ஒர்க்கிங் மெஷன் நம்மளோட கண்காட்சின்னு வைக்கிறோம்னா அந்த கண்காட்சி பொருட்காட்சியில் இவரோட ஸ்பீச்சை வந்து இவருக்கு ஸ்பீச்சுக்காக கூப்பிட்டாங்க. இவர் தஞ்சாவூரில் திருவாரூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் அதிரங்கம் அப்படின்ற ஒரு வில்லேஜில் இருக்கார். இவர் வந்து நம்மாழ்வாரோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இவங்க எல்லாமே இப்போ ரீசன்ட் ட்ரெண்டில் இருக்கக்கூடிய பிளான்ட் பிரிடர்ஸ், பயிர்களை பெருக்கும் அறிஞர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ த லாஸ்ட் of 9th topic, then last video of 10th lesson. Okay, thank you.